सत श्री अकाल जी। चढ़दी कला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ दे विच मैं हां तुहाडे नाल मनदीप कौर खालसा ते शुरुआत विच एक नज़र मार लैंदे हां खास खबरां ते। कैनेडा के कैलगरी शहर में एशियन फूड सेंटर की ग्रैंड ओपनिंग सैरेमनी का किया गया प्रबंध। इनामां नूं हासिल करन दे लालच विच लोकां दी लगी बेतहाशा भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की हुई उलंघना। बटाला के रहने वाले पंजाबी नौजवान का कैनेडा के शहर ब्रैम्पटन विखे होया कतल। सूरजदीप सिंह का हथियारबंदा ने चाकू मार के किया कतल। पुलिस वालों मामले की जांच जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप नूं अपने टैक्स रिटर्न गुप्त रखने की कोशिश विच वड्डा लगा झटका। एक संघी जज के मुताबिक टैक्स रिटर्नां लई प्रोसीक्यूटर वालों जारी किए सम्मन रोक नहीं सकते ट्रंप। ते हुण खबरां दा विस्तार। जिथे अज कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचाई हुई है, उत्थे ही कैलगरी में कुछ वखरा ही मंजर नज़र आया है। इत्थे एक दुकान के अगे लोगों की भीड़ विखाई दी। इनाम हासिल करने के लिए यह भीड़ लगाई गई सी। गल इत्थों तक वध गई कि पुलिस के दखल तो बाद भीड़ ते काबू पाया गया। आखिर की सी पूरा मामला, तुहानूं विखाउंदे हां एक खास रिपोर्ट। इनामां दी लालच विच इकट्ठी हुई भीड़। कोरोना वायरस से लगाम लगाउण लई बनाए गए नियमां दी उड्डियां धज्जियां। पुलिस नूं संभालना पिया मोर्चा। जी हां, ये जो तुसी अपनी टीवी स्क्रीन ते भीड़ वेख रहे हो, ये लोकां दी लालच दा जिउंदा जागदा सबूत है। कैनेडा के कैलगरी शहर विच जदों सवाना बाजार विच एशियन फूड सेंटर की ग्रैंड ओपनिंग सैरेमनी का प्रबंध किया गया तो शायद प्रबंधकों को भी इसका इल्म नहीं सी कि इनामां नूं हासिल करने के चक्कर विच इत्थे लोकां दी बेतहाशा भीड़ वेखण नूं मिलेगी। दरअसल एशियन फूड सेंटर वालों ऐलान किया गया सी कि इत्थे आने वाले पहले 100 गाहकां नूं प्रेशर कुकर इनाम वजों दिता जाएगा, जबकि इस तो बाद आने वाले 100 लोगों नूं कढ़ाई पैन और फिर इस तरह अगले 100 लोगों नूं मिल्क पैन इनाम के तौर पर दिते जाणगे। और फिर इन्हां नूं हासिल करने की होड़ अजिही मची कि लोग यह भुल गए कि कुछ समा पहला ही वो लॉकडाउन के साए तो बाहर निकले ने। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग के नियम पूरी दुनिया विच लागू ने, पर इत्थे तां कोरोना वायरस का खतरा इनामां तो भी किते दूर विखाई दे रहा सी। की प्रमोशन चल रही है ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ? ਸ਼ੇਰ ਆਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ। ਕੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਬੈਗ ਤੇ ਸਕੂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੂਡ ਸਟੋਰ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭੀੜ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ? ਇਹ ਗਿਫਟ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗਿਫਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਸਟਮਰ। ਅੱਛਾ, जिथे स्टोर के बाहर भीड़ लगी हुई सी तो उत्थे दूजे पासे जो लोग स्टोर के अंदर दाखिल होने विच कामयाब होए, उन्हां दा मंजर भी वेखण लायक सी। किते महिलावां दी चुन्नी पैरां विच रुल रही सी तां कोई अंदर आउण लई धक्कियां दा सहारा ले रहा सी। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਿਆ ਸਟੋਰ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਆ, पर वो इन्ना वड्डा हो गया और इन्नी ज़्यादा संगत आ गई, इन्ने ज़्यादा लोग आ गए कि वो बुरा ही हाल हो गया। तो तुसी की कहना चाहोगे कि प्रॉब्लम कित्थे हुई? प्रॉब्लम ए हुई कि तुहाडा इन्ना अच्छा प्रचार होया या फिर ए होया कि असी पहले मैनेज नहीं कर सके, असी इन्ना सोच नहीं सके कि इन्नी भी प्रॉब्लम आ सकती है? सब तो पहला तुहाडा ते सारी आई हुई संगत का सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि उन्हों का प्यार ही इन्ना मिल गया कि वो प्यार ज़्यादा बढ़ गया। असी ये कह सकते हैं कुछ क लोगों ने थोड़ा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਕੂਪਨਾਂ ਕਾਪਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਊਗੀਆਂ ਉਹ ਕੂਪਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੈਟਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ। इस सब के विचाले कुछ लोगों ने पुलिस नूं हालातां ते काबू पाउण लई 911 ते कॉल की। फिर जदों पुलिस मुलाजमां ने भीड़ नूं वेख्या तो वह भी बेहद हैरान रह गए। भावें कुछ ही समय विच पुलिस की दखल तो बाद भीड़ नूं हटाया गया, पर कुछ डॉलर दीयां चीज़ां दी लालच ने यह साफ दस दिता कि पैसे की लालच लोगों लई अपनी जान तो भी वध है। तुहानूं पता है इहो जे हालात अजकल हैगे ने कोविड के, तो सानू ये स्ट्रिक्ट कदम चकने ही पैंदे ने। सो आवर जॉब इज़ टू मेक श्योर सारे सेफ ने। वो करके असी हुण थोड़ा लोगों को क्या कि मे बी सम अदर डे तुसी आ जाओ। हाँ जी, अज इत्थे रश नहीं होगा। वी जस्ट ट्राइंग टू क्लीयर ऑल द पार्किंग लॉट्स। हाँ जी। बहरहाल हुण एशियन फूड सेंटर वालों यह दावा किया जा रहा है
ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਹਰਜਾ ਸਿੰਘ ਪੋਪਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੂਰਜਦੀਪ ਸਿੰਘ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸੂਰਜਦੀਪ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਸ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜਦੀਪ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੂਰਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸੂਰਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਸੂਰਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜਣ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਲਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਸ ਲਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ ਸੂਰਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸੂਰਜਦੀਪ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਚਾਕੂ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੋਣਹਾਰ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ 2 ਕਾਤਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਾਈਨਰ ਨੇ, ਪਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਈਨਰ ਉਮਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਈਨਰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜਦੀਪ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਜੋ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵਲੂੰਦਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਰਜਦੀਪ ਦੀ ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਟਾਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੂਰਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਦਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਰਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅਤੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਸੂਰਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ 2 ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੜਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ
ਖਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਸਦਮੇ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਫਿਰ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਨਿਪਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਵਾ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਰਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਘਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਧਰਵਾਸ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਸੂਰਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੂਰਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪਿੰਡ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਤੋਂ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਛ ਲੁਟੇਰੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਾਤਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਲ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਕਿ ਬੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਤਲ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਮਾਈਨਰ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੂਰਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਬਹੁਤ ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਉਸ ਦੀ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਸੇਫ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬੈਟਰ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਅੱਗੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਓ। ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੁਈਨ ਮੈਰੀ ਡਰਾਈਵ। ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡਲ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਟ ਐਸੇ ਜਦੋਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਦਿਲੋਂ ਤੇ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ ਸੂਰਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਚੰਦ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਟੁੱਟਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸੂਰਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਜੋ ਕਿ ਸੂਰਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਚਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਸੂਰਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ
ਰਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਅਜੀਜ਼ ਦੋਸਤ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਧਰਵਾਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਫਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੋਦ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਹਾਲ ਵਾਸੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਬਟਾਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੂਰਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਗਾ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਆ ਵੀ ਉਸਦਾ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸਾਡੀ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸੂਰਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਜਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹਲਨ, ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੈਲਗਰੀ ਫੋਰੈਸਟ ਲਾਨ ਤੋਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ that we're talking about not just justice but our justice system। ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ our justice system is being eroded। ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਵੀ erode ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, and this is something that our not only party but we've been standing up for this for many years। and what we need tougher laws। and what we saw was ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਸੂਰਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, the unfortunate incident that happened to him, but ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ he did something out of the goodness of his heart, and in the middle of that he was tragically murdered। so what we want to say is that we do need stricter laws, and we've been pushing for that in the House of Commons since the beginning। so we hope to see that this comes to fruition, and that's something that we will continue to push for। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਲਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ CERB, ਜੋ ਕਿ COVD ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਯੋਗ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਹਰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ $2,000 ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Since the onset of the COVID-19 pandemic, our government has had 2 overarching objectives. First, to protect and preserve the lives and health of Canadians. And second, to protect and preserve Canadian businesses, Canadian jobs, and our economy. 2 programs, the Canada Emergency Wage Subsidy and the Canada Emergency Response Benefit, have been the bedrock of our economic response. These programs have allowed tens of thousands of employers to continue paying their furloughed workers and to keep people working who may otherwise have lost their jobs. And they've allowed millions of workers who've lost their jobs due to COVID-19 to keep supporting their families and to help pay for things like groceries and the rent. Reuters today published a story with the headline, Canada's economic growth seen outpacing US as virus containment pays off. The fact is that by doing the right thing to protect our health, we are also supporting our economy. And the inverse is also true. By supporting Canadians who are out of work because of the pandemic, we are making it possible for our country to continue to practice social distancing and to do the right thing in the fight against the coronavirus. Beginning September 27th, a temporary one-time credit of insurable hours will help Canadians claim EI benefits. This credit will also apply retroactively to claimants for EI maternity, paternal, compassionate care, family
caregiver or work sharing benefits who could not establish their claim for EI from March 15, 2020 to September 26, 2020 due to not having worked enough hours. Very simply, this means that most Canadians who work during the qualifying period will now be able to claim EI. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ 200 ਹੋਰ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵਾਧੂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। We do have a plan for testing, proactive testing right across the board. We have a well-oiled machine with Dr. Iyer and the public health. We've been getting probably about 25,000 upwards to 30,000 tests every single day. And I've made it very clear to all ministers on our cabinet, nothing is more important right now than making sure we have a safe environment for the kids going back to school. And I've always said we have the safest, most cautious approach in the entire country. We have 500 nurses that we're hiring to go into these hot spots and do the testing as well. We have our health team on full alert. So we're doing a lot of things that no other province is doing in the entire country. They're taking our lead on things, but it's not, I want to emphasize this, as much as we put the plan forward, it's not the Doug Ford plan, the Stephen Lecce plan. It's a plan put together through the advice of some of the best doctors in the country on our health table and our chief medical officer, along with sick kids and other hospitals, be it UHN or CHEO in Ottawa. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਥਾਮਸ ਕੈਰਿਕ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸੇਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। Every day, Ontario's police officers put their lives on the line to protect us and our families. The COVID-19 emergency and recovery continue to be a reminder of how much we value our frontline workers and why we need to support their mental health and well-being in every way we can. The new hiring initiative we are announcing today is part of the continued steps our government is taking to improve the OPP's workplace culture and support OPP personnel as they go above and beyond to serve in our communities. This important recruitment of 200 additional officers responds to one of the key recommendations of the OPP Independent Review Panel, which is to safeguard the health and wellness needs of the OPP workforce by addressing shortages in the workplace. These new frontline officers will fill vacancies where the need is greatest, in regions that are short-staffed. ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 2.5 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਲਈ $38.7 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 99 ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 766 ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 34 ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ, ਜਿਮ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼, ਕੈਫੇਟੇਰੀਆਜ਼ ਅਤੇ ਲੰਚ ਰੂਮਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਪੇਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ 100% ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਲਾਸਾਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। BC ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ $2000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਫਾਰਨਵਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ BC ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 90 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ 2 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 4915 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 824 ਕੇਸ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਟਰੰਪ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਲਈ
ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨਹਟਨ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਸਾਈਰਸ ਵੇਂਸ ਨੇ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨਹਟਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਵਿਕਟਰ ਮਾਰੇਰੋ ਨੇ ਆਪਣੇ 103 ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਛੋਟ ਦਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਮਨ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਤੱਟ ਤੇ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਲਾਰਾ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਪੂਰਬੀ ਕੈਰੇਬੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਯੂਕੇਟਨ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੂਫਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵਾਂ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਉੱਤਰੀ ਲਿਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਦੱਖਣੀ ਵਿੱਚ 370 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਇਹ 33 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂਫਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਤਰਨਾਕ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਖਾੜੀ ਤੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਫਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਇਓਐਨਟੈਕ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਪਬਲਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਅੱਧੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਇਮਿਊਨ ਰਿਸਪਾਂਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟ ਗਏ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਰੀਬ 5 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਘੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਕੇ ਉਹ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੋਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਾਨੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੀ ਨੇ 2011 ਤੋਂ 2016 ਵਿਚਕਾਰ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਸਾਨੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਪਾਰ ਕਾਰਜ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 6 ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅਮਾਨਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਤੇ CEO ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਨਾ ਦਲ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਚੱਲ ਕੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮੇਤ ਬਾਬਾ ਕੀਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।